46 برس قبل 10 اور 11 نومبر سن 1974 کی درمیانی شب ایک مارک ٹو کار لاہور کے علاقے شادمان کالونی میں ایک گھر کے باہر سڑک پر نمودار ہوئی۔ اس گاڑی میں 4 لوگ سوار ہیں جو شادمان کالونی سے ماڈل ٹاؤن میں واقع اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہو چکا ہے اور ہر طرف ہو کا عالم اور اندھیرا ہے۔ نوجوان احمد رضا قصوری اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں، جبکہ ان کی برابر کی نشست پر ان کے والد یعنی نواب محمد احمد خان قصوری بیٹھے ہیں۔ عقبی نشستوں پر احمد خان قصوری کی اہلیہ اور سالی موجود ہیں۔ یہ لوگ شادمان کالونی میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی گاڑی شادمان کالونی سے کچھ فاصلے پر واقع شاہ جمال کے گول چکر پر پہنچتی ہے تو اس پر 3 اطراف سے مسلح حملہ آور گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ کئی گولیاں گاڑی کو آ کر لگتی ہیں۔ احمد رضا قصوری گاڑی روکنے کی بجائے سر نیچے کر کے اسے چلاتے رہتے ہیں تاکہ اسے دور لے جائے۔ اسی اسنا میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے محمد احمد خان قصوری گاڑی چلانے والے اپنے جوان بیٹے کے کندھے پر آن گرتے ہیں۔ محمد احمد خان کے سر میں گولیاں لگ چکی تھیں اور وہ اپنے ہی خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ احمد رضا قصوری گاڑی دوڑاتے ہیں اور گلبرگ کے ایک اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت تقریباً رات کے 1:15 بج چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور آپریشن شروع ہو جاتا ہے، اور اسی دوران 300-400 پولیس اہلکاروں کی ٹرکوں میں سوار نفری بھی اسپتال پہنچ جاتی ہے۔ SSP لاہور، DIG لاہور سردار محمد عبدالوکیل خان اور ڈپٹی کمشنر لاہور بھی اطلاع ملنے پر فوری اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طرف آپریشن چل رہا ہے اور دوسری طرف پولیس اہلکار احمد رضا خان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ابتدائی معلومات لے کر باقاعدہ قانونی کارروائی شروع کر سکیں۔ اس وقت کے SHO تھانہ اچھرا عبدالحی نیازی نے FIR کے لیے درخواست لکھنا شروع کی۔ ابتدائی معلومات کے اندراج کے بعد جب بات آپ کو کسی پر شک ہے کی ہوئی تو احمد رضا قصوری نے اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا۔ انہوں نے SHO سے کہا کہ دراصل یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا ہے جو انہیں مروانا چاہتے ہیں، تاہم والد صاحب حادثاتی طور پر فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام سن کر SHO کے ہاتھ سے پینسل نیچے گر گئی اور وہ چونک کر کہنے لگا کہ FIR وزیر اعظم پر درج کروانی ہے آپ نے؟ جواب ملا، جی ہاں۔ احمد رضا قصوری بولے، کیونکہ بھٹو مجھ پر پہلے بھی کئی حملے کروا چکے ہیں، جب ذمہ دار وہی ہیں تو پھر پرچہ بھی انہی کے خلاف کٹے گا۔ تقریباً صبح کے 3 بج چکے تھے اور ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ ڈاکٹر نے آ کر احمد رضا خان کو بتایا کہ ان کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ دوسری طرف پولیس نے کہہ دیا کہ وہ درخواست لکھ کر دے دے تاکہ وہ FIR درج کریں۔ تقریباً رات 3:20 پر احمد رضا قصوری نے اپنے ایک ہمسائے کی مدد سے درخواست تحریر کی اور خود پر ہوئے ماضی کے حملوں کا بھی ذکر کیا اور اپنے والد کے قتل کا الزام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا۔ پھر بالآخر 3 ماہ بعد فروری میں ذوالفقار علی بھٹو کو قصوری کے والد کے قتل کے الزام میں ایک مقدمے میں نامزد کر دیا گیا، لیکن اکتوبر سن 1975 کو اس کیس کے تحقیقاتی افسر ملک محمد وارث کی سفارشات پر کیس یہ کہہ کر داخل دفتر کر دیا گیا کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جیسے ہی 5 جولائی سن 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لاء نافذ کیا گیا، تب سے اس کیس پر تنازعات کی وہ گرد پڑنا شروع ہوئی جو آج تک چھٹنے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ تنازعات ملک کی سیاسی، قانونی اور عدالتی تاریخ کا بھی ایک آسیب کی طرح پیچھا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 11 نومبر کی تاریخ رات کو ہونے والے قتل کی اس واردات کے اصل محرکات پر کبھی روشنی پڑے گی؟ یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ ضیاء مارشل لاء کے نفاذ کے فوری بعد وفاقی حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی پیراملٹری فورس یعنی فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں مبینہ سیاسی قتل اور اغوا جیسے سنگین معاملات کی تفتیش FIA کے حوالے کی۔ مارچ سن 1975 میں FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالخالق نے اس شک کا اظہار کیا کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس نواب محمد احمد خان کے قتل میں ملوث ہو سکتی ہے، اور اسی شک کی بنیاد پر 24 اور 25 جولائی سن 1975 کو یعنی مارشل لاء کے ٹھیک 20 دن بعد فیڈرل سیکیورٹی فورس کے سب انسپکٹر ارشد اقبال اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر رانا افتخار احمد سے اس کیس کے متعلق تفتیش شروع ہو گئی اور پھر دونوں کو اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جیسا کہ ہوا کرتا ہے ویسے ہی 26 جولائی سن 1977 کو میجسٹریٹ ذوالفقار علی طور کے سامنے دونوں اہلکار اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں، جس کے بعد ڈائریکٹر آپریشن اور انٹیلیجنس میاں محمد عباس اور انسپکٹر غلام مصطفیٰ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور وہ سب بھی حسب توقع میجسٹریٹ کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ انسپکٹر غلام حسین بھی ملزمان میں شامل تھے، لیکن بعد میں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ مسعود محمود جنہیں مارشل لاء نفاذ کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ بھی قید کے 2 ماہ بعد بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اس کیس میں 3 ستمبر سن 1977 کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھٹو کی گرفتاری کے 10 روز بعد جسٹس KM صمدانی نے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر جسٹس صمدانی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا اور 3 دن بعد بھٹو کو دوبارہ اسی کیس میں مارشل لاء کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔
इसी दौरान हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हुए और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिनका ताल्लुक जनरल ज़ियाउल हक के आबाई शहर जालंधर से था। 11 सितंबर से 1970 को केस का नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया जाता है और 13 सितंबर को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया गया। केस का हतमी चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवा दिया जाता है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होता है, जिसमें इस्तगासा ने 41 गवाहों को पेश किया। ये मुल्क की अदालती तारीख का गालिबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गए। दौरान ट्रायल मियां मोहम्मद अब्बास अपने इतराफी बयान से ये कहते हुए मुकर गए कि इनका पहला बयान मजिस्ट्रेट के सामने दबाव के तहत लिया गया था। उन्होंने बयान दिया कि उन्हें किसी साजिश का इल्म नहीं और ना ही इन्होंने वादा माफ गवाह गुलाम हुसैन या फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी एहलकार को इस मकसद के लिए असलहा वगैरह मुहैया करने की हिदायत जारी की थी। गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और आना इफ्तिखार अहमद अपने एतराफ़ जुर्म पर कायम रहे कि उन्होंने उस रात अपने सीनियर्स गुलाम हुसैन और मियां मोहम्मद अब्बास के कहने पर हमला किया था, जिससे अहमद रज़ा खान के वालिद की मौत वाक़ हुई। 2 मार्च सन 1978 को ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने फैसले में करार दिया कि शवाहिद की मौजूदगी में बात साबित होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही इनके वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी मारे गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस केस में मौत की सज़ा सुनाई गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुलजिमान ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया, जहां पर 9 जजेस थे। एक जज जुलाई सन 1978 में रिटायर्ड हो गए, जबकि एक बीमारी की वजह से रुखसत पर भेज दिए गए। बाकी 7 जजेस ने फरवरी सन 1979 को अपील पर फैसला सुना दिया। 7 में से 4 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इल्ज़ामात से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील मुस्तरद होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल सन 1979 को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। ये और बात है कि तारीख की अदालत ने भुट्टो के कत्ल को जुडिशल मर्डर करार दिया। ज़ियाउल हक के दौर में ये उमूमी तासुर था कि फ़ौजी जनता ने नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल को भुट्टो से जान छुड़वाने के लिए इस्तेमाल किया और अहमद रज़ा कसूरी ज़ियाउल हक के आलाकार बने। लेकिन कसूरी इस बात की तरदीद करते हैं कि इस केस को दोबारा खोलने और पैरवी करने के लिए उन्हें उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने कहा था। अहमद रज़ा कसूरी का मौक़िफ़ है कि मार्शल लॉ लगने के बाद ये केस दोबारा खुला तो उस वक्त की मार्शल लॉ हुकूमत इस केस में फ़रीक बन गई थी। अहमद रज़ा कसूरी ये भी तस्लीम कर चुके हैं कि सन 1976 में इन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो को यकीन दहानी करवाई थी कि भुट्टो के खिलाफ केस इन्होंने गुस्से में दर्ज करवाया था और वो इसे वापस लेने जा रहे हैं, ताहम उन्हें ज़िया जनता ने ऐसा करने की इजाज़त ना दी। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मामला सुलझाने की कोशिश की? इसके जवाब में अहमद रज़ा कसूरी बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सन 1976 में अपनी अहलिया नुसरत भुट्टो को मेरे घर भेजा था। मैंने उन्हें बड़ी इज्जत दी थी और कहा था कि वो मेरी बहनों की तरह हैं और यकीन दिलाया था कि वो माजी के मामलात का दोबारा जायज़ा ज़रूर लेंगे, ताहम उन्होंने केस वापस नहीं लिया। कसूरी ने बताया कि 7 जनवरी सन 1970 को जिस रोज़ नए इलेक्शन करवाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असम्बली तोड़ दी थी, तो उस वक्त उन्होंने इसे FIR वापस लेने के लिए आखिरी बार कहा था। लेकिन मैंने कहा कि सर, मैं इस बयान पर दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन जब यह खबर छपेगी तो इससे मेरा इमेज बुरी तरह मुतासिर होगा। बिरादरी वाले भी सवालात करेंगे कि तुमने क्या ज़लालत की। अवाम की फ़िक्र नहीं कि क्या कहेंगे, लेकिन अपनी बिरादरी की फ़िक्र है। इसके बाद ना मुझे भुट्टो ने केस वापस लेने को कहा और ना ही मैंने खुद ऐसा किया। ताहम तारीखी हक़ाइक़ बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का मुकदमा झूठ पर मबनी था। वैसे भी भुट्टो की शहादत के बाद जज मौलवी मुश्ताक ने यह बयान दिया था कि यह फैसला उन्होंने गुस्से में दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और उस बेंच के मेंबर जस्टिस नसीम हसन शाह ने भी अपनी किताब और बाज़ जियो टीवी के साथ एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि हाई कोर्ट ने यह फैसला दबाव में दिया था। ये भी याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले की अपील के वक्त 9 जजेस थे। एक रिटायर्ड हो गए, एक को बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर भेज दिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले में 4 जजेस के फैसले से भुट्टो की फांसी की तौसीक कर दी। 4 जजेस ने सजाए मौत को बरकरार रखा, जबकि 3 जजेस ने भुट्टो को बरी कर दिया था और इस तरह के मुनक़सम फैसले में कभी सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी। लिहाजा आज सब लोग इसे जुडिशल मर्डर करार देते हैं। आसिफ अली जरदारी ने सन 2008 में सदर पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया था ताकि भुट्टो केस के फैसले का दोबारा से जायजा लिया जा सके और तारीख को दुरुस्त किया जा सके। आसिफ जरदारी का अब भी यही मौक़िफ़ है कि जब तारीख की अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह करार देकर शहीद का दर्जा दे दिया, तो दुनिया की अदालत में भी इनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अज़ाला होना ज़रूरी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।